maybe later. Okay, thank you. Thank you very much. Let's start demo. Good morning, everyone. So now I'm going to take 1 hour time. Just I'm going to explain few things. Before starting the demo, I wanted to clear some common doubts. The most of people may be thinking this is completely technical coding. So am I fit? Can I work? So ఈ డౌట్స్ అన్ని కామన్గా ఉంటాయి కదా. సో బేసిక్గా ఈ జాబ్ వచ్చేసరికి వాట్ ఆర్ ద role we are learning, that is data engineer. This is my role. Software engineer is the designation, manager is the designation, but tester is the role, Java developer is role, data engineer is role. Okay, so we are going to learn data engineer on cloud. Okay? This data engineer is there in the industry in the last 15 years, but it was on-prem before. Okay, on-prem. Do you know Big Data Hadoop? Hadoop, akkada data engineer and Big Data data engineer. Now, this data engineer role is moved to cloud. So that is the reason it's a cloud data engineer now. You know, multiple clouds are there in the market, right? So we are using Google Cloud, which can be called as a GCP. So now you will become a Google Cloud or GCP data engineer. Okay. So this is techno-functional job or techno-functional role. There will be technical things as well as functional things. Okay. I can say 50-50. 50% technicals required and 50% functional domain knowledge, banking domain or maybe e-commerce domain, what exactly happening, how data is moving, how data is generating. So ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షనల్గా ఉండాలి. సో కంప్లీట్గా టెక్నికల్గా ఉండదు. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ జావా డెవలపర్ ఆర్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్, those are completely coded. From morning to evening, you have to write thousands of lines of code. But here, not required. But as part of technical, what is required? SQL is the most important. SQL required, which you can easily learn and work. As well as nowadays, Python is also important. And Python is also required. Okay, so we will learn SQL and Python is not programming. SQL plus Python script, which you can learn in 10 days. Other Python full stack or Java full stack will take 4 to 5 months. Minimum 4 నుంచి 5 నెలలు పడుతుంది, right? So that is difficult, but this is easy. And nowadays, very less people are there with Google Cloud. This is also one of the reason. Okay, so no need to worry. If you have a commitment for 3 months, you can learn SQL and Python from scratch, from zero. Okay, so and before joining this course, you have to get clarity on 2 things. One is data engineer antunaru. Data engineer is very good in the market, but how can I believe? Data kanta value unda market lo. And next up, cloud or cloud computing. Cloud computing kuda booming lo unda, andaru ade cheptaru, but how can we believe? We have to see some statistics. We have to see some history, ఏం జరిగింది, how it was grown, how it will be అనేది ఒక 2 slides చూద్దాం. ఫస్ట్ డేటా ఎలా ఉంది, డేటా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది, క్లౌడ్ ఎలా ఉంది. సో బోత్ ఆర్ గుడ్. దిస్ కోర్స్ ఈస్ కంబైనింగ్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ బోత్ క్లౌడ్ విత్ డేటా. ఫర్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ సైడ్. Okay, trends of data and trends of cloud computing. So how much data was there previously? In 2010, if you observe, total data was 2 zettabytes of data. What do you mean by zettabyte? Any idea? Generally, data will be calculated from MB, KB, MB, GB, KB, petabyte, terabyte, petabyte, next exabyte, okay, and then zettabyte. So I'm talking about the zettabyte.
In 2010, it was 2 zettabytes of data across the globe, entire globe, approximate data. But if you observe from 2010 to 15, how many times increased? Almost 8 times, right? This was not a big deal, but from 16 to 20, see exponential growth. In 10 years, 2 zettabytes of data became 65 zettabytes of data. Data increase అయిందా లేదా? Too much. Why? Because of 2010 before, you can take 20 years, 2019, 90s నుంచే కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి. But total 20 years data is just approximately 2 zettabytes, but within 10 years, changed 30 times because of the internet, mobile application, digitalization, all these things happened. But after 20, what happened? In 20, COVID, 60 to 180. See the change by 25 December. Approximately 180 is expected sometime back, but it is going to be 200 zettabytes by this system. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, డేటాని ఎవరో స్టాప్ చేయలేదు, కెనాట్ కంట్రోల్. ఫ్రమ్ మార్నింగ్ మీరు లేచినప్పటి నుంచి పడుకున్న వరకు వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇన్ మొబైల్, దట్ ఈస్ ద డేటా. వాట్ ఎవర్ యూ క్లిక్, దట్ ఈస్ డేటా. రైట్ ఆర్ రాంగ్? Everything is the data. It is storing somewhere. You opened Instagram, like somehow some particular reel that is stored in Instagram database. Everybody can see how many likes are there, how many comments are there. Yes or no? So every touch, every single thing is becoming a data. So data is increasing too much. So what can we do? We have to collect this data, store and use. Right or wrong? How to collect, how to store is the important. How to process is again important. So data is generating too much. And you can see this example in 2023 example. What is happening in 60 seconds in 1 minute? If you take YouTube, total 500 hours of videos are uploading in 1 minute. అంటే 1 minute అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ అన్ని చూడాలంటే 500 hours పడుతుంది. How YouTube is managing behind, how they are storing the data. When you search something, how much time it is taking to get the result? Hardly 2 to 3 seconds. From petabytes and huge amount of data, segregating as per your search it is giving or not. See, and Google, in 1 minute, 6 million, that means 60 lakhs searches are happening in 1 minute. 1 second, 1 lakh. Just మీరు చిటికేసే టైంలో 1,00,000 మంది సెర్చ్ కొట్టారు వరల్డ్ వైడ్. Still Google is ready to provide the data. These are the big companies. Already they have implemented all required things. But what about ICICI Bank? What about normal Uber? These kind of things or e-commerce companies. They also move to cloud. They have to move to the cloud. No chance. Okay. So just observe 1 minute లో ఏం జరుగుతుంది. మీరు ఇంటర్నెట్లో కొట్టినా వచ్చేస్తుంది. Data in 60 seconds. ఇది 2024 ఎండింగ్ డిసెంబర్ తీసుకున్నాను. Can see. Okay. 18 million text messages are sending in a minute. YouTube videos. 34 lakhs videos are viewing in a 1 minute. Okay. Email sent 251 million. 9,000 members applying my LinkedIn in a minute. This is happening in the right now in the current industry. So data is like a gold. Data is like a fuel. Okay. Without data, nothing will happen. Nothing will move in the world. Fine. Even machine learning, artificial intelligence, GenAI, LLM, ఇవన్నీ సక్సెస్ అవ్వాలంటే డేటా కావాలి. Fine. So data is huge or not? Huge. Data is important or not? 100%. Okay. As per market, ఇక్కడ వరకు data. Now I would like to talk about the cloud computing. In cloud computing, again you can see from 2018, the total market was approximately $244 billion in 2018. By 2024, it was $600 billion. See the growth of cloud computing. Again, 20 to 30, now 25, it's approximately somewhere 300 to 500.
Now, by 2030, it will become a very big 20% hike each and every year. So we are here right now. But next 5, not only 5 years, next 20 years cloud ఉంటుంది. Cloud కి ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ లేదు, రాలేదు కూడా. అండర్స్టాండ్? క్లౌడ్ కి ఆల్టర్నేటివ్ కాదు, ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది ఫాగ్ కంప్యూటింగ్, విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఐఓటి, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, స్మార్ట్ కార్స్, డ్రైవర్లెస్ కార్స్, అడాస్ ఫీచర్స్. సో వాటికి ఫాగ్ కంప్యూటింగ్ కావాలి. దట్ ఈస్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ టాపిక్. బట్ క్లౌడ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10 to 20 years. And a global market from 20 to 32, now approximately $800 billion, it will be $2,000 billion as per the US market. These are statistics. మీకు కావాలంటే ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవచ్చు, వెబ్సైట్స్కి వెళ్ళి చూడొచ్చు మీరు. So as per these last 5-6 slides, what did you get? The data is mandatory. It is generating huge amount of data. It's increasing day-to-day basis. And the cloud is required in the current market because of last 5-6 years, cloud market was very good. In the next 10 to 20 years also, it's very good. So our course is also combining these two. Okay. So these are the futuristic things, concepts, market lo. IoT, big data, and artificial intelligence. ఈ మూడు కొలాబరేట్ అయ్యి మార్కెట్లోకి రాబోదు. If you are a BTech electronics person, you can go to IoT, or else you can go to AI. But in between, big data is mandatory for everywhere, every company. Okay, otherwise, so now I am going to my slides. So as per these last few slides, what did you understand? The importance of data and the market of cloud company. So our course is cloud data engineering. Not only data engineer, data analyst will be there, data analytics are there, ML engineer, okay, business analytics. There are a lot of roles are there. But as a data engineer, what exactly we do, we'll discuss. Now, okay, so this is the Google Cloud Data Engineer. Before starting again, I would like to explain briefly about myself, Satish Pantula. You can check with this name in Google. First, you will get the LinkedIn. Just to go to LinkedIn page, you can see my experience, where I have worked on which technologies, everything you can see. Total 19 plus years of experience into IT industry, 10 years into training. I have started my first training in 2014 on Big Data Hadoop. Okay, so but initially I have started my career with Java, J2EE, and a database. But after working with Java, really I was fed up with writing thousands of lines of code. Okay, sometimes 16 hours work చేసిన డేస్ కూడా ఉన్నాయి. But now it's become little easy because of LLMs వచ్చినాయి, హెల్ప్ ఎక్కువ అయింది. But help ఎక్కువైనా I worked as a middleware developer, but currently one person is working full stack, front end, middleware, back. Again, very hectic. Jobs are there in the market, but long time Java developer గా చేయడం చాలా కష్టం. I worked as a Java developer first 7-8 years, then I switched to Big Data Hadoop. Big Data Hadoop was completely trending at that point of time. Okay, so I switched from, when I was working with IBM, I switched from Java to Big Data. Within 11 days, నాకు 4 offers వచ్చినాయి, 180% hike వచ్చింది. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్పానంటే మన మార్కెట్లో ఏది ట్రెండింగ్లో ఉంది, ఏది ఫ్యూచరిస్టిక్ ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టం. ఐడెంటిఫై దట్ పర్టికులర్ వన్, ఈజీలీ యూ కెన్ సక్సెస్. So since 2013, I'm completely with the data. So initially worked with Hadoop, Big Data, and Cassandra. After that, I moved to Spark, NiFi, Kafka, advanced technologies. And then again, I moved to cloud in 2008. So I worked with all these different technologies. You can see the change from every 2 to 3 years, I have changed my technologies. So I worked with Google Cloud approximately 6+ years. This is not the reason I have started with Google Cloud. I will tell you the reason. Okay, this is about my experience in the last 20 years. So I'm coming back to
our things. Okay, so as part of this demo, I would like to talk about what is the duration of this particular course and how it will be running. So this program is called as a job ready program, JRP. What do you mean by job ready? నేను జాబ్ గ్యారంటీ అని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. నోబడి కెన్ గివ్ గ్యారంటీ అని చెప్పారంటే సంథింగ్ రాంగ్. ప్రపంచంలో ఏది గ్యారంటీ లేదు. అండర్స్టాండ్? Job ready program. Job ready program in the sense, if you join this course with zero, just zero, I'll make sure you will learn everything and you can get your job your own. So దానికోసమే I need 70 days time. Okay, job ready program. I can make sure you will be skilled. You will become a skilled person, not a trained person. If you join in a course per month, 1 hour per day, you will become a trained person. So the trained person is not sufficient to work with real time. A skilled person is required. ఈ కోర్స్ మిమ్మల్ని స్కిల్డ్ పర్సన్ కింద తయారు చేస్తుంది, నాట్ ట్రైన్. అదే డిఫరెన్స్ జాబ్ రెడీకి. సో యూ కెన్ గెట్ యువర్ జాబ్ యువర్ ఓన్. దానికి నేను ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ని అడిగేది ఫస్ట్ 5 ఇంటర్వ్యూస్ ఫెయిల్ అవ్వాలి నా దగ్గర. యు ఆర్ జాయినింగ్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫెయిల్ ఫస్ట్ 5 ఇంటర్వ్యూస్. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ రిజల్ట్. అది పాయింట్ ఇక్కడ. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో ఇది హైబ్రిడ్ మోడ్లో ఉంటుంది. ఐదర్ క్లాస్ రూమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్లైన్, బోత్ ఆర్ అవైలబుల్ because of there are a lot of people joining from Chennai, Bangalore, USA, Canada, other countries also. The timing is 9:30 fix, 9:30 to 5, 6 to 8 hours per day you have to spend Monday to Saturday. The working people may not spend this much time, but for working people 2 to 3 hours is enough. For non-IT వాళ్ళకి, గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఫ్రెషర్స్కి you have to spend daily 7 to 8 hours here in institute itself. Come at 9:30, can stay here till 6 o'clock to complete the practice. Practice is చాలా important. Okay, 60 to 70 days. Initially that time was 45 days. Slowly it is increased to 70 now. Okay, based on the market. సో నా కోర్స్ కంటెంట్ చూస్తుంటారు, జస్ట్ ఒక 5-10 లైన్స్ 20 లైన్స్ ఉంటుంది అంతే, ఒకటే పేజ్. సో మార్కెట్లో సిచ్యువేషన్ బట్టి నా కోర్స్ కంటెంట్ మారిపోతుంది. మేబీ బిఫోర్ బ్యాచ్ ఉన్నది మీకు మారిపోవచ్చు. So I will check with the old people, I will check with my old students what is happening, what technology is changing, how questions are moving, modifying. Then basis I will change the course. Okay, that's all. ఇదైతే లేదు ఇప్పుడు. వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ I removed it. So only one course is available, only one batch is available, only one training is available in this institute. Okay, so as I told you, it's been almost 3+ years, right? So what is the reason to get success? What is the reason to get success here? Right. Fine. Yeah. So in my institute, I will track the each and every person in component level or topic level. For example, maybe I can show you. So I'll have students and the component tracking. You can see all batches. I have started from 3rd batch. Okay. You can see almost 36, 3 missing. Each and every batch you can take maybe here. So I'll track like this. Typing words, communication up to the mark or not, big data, videos, SQL, Python, each and everything I will track. So maybe 1 day, 2 days you may. Yes, please go on mute. So I'll ask every 2 to 3 days what is happening your status. SQL how many completed, Python what is the practice status. So in front of all the people you cannot say no, right? Forcefully you have to do. So ఆ ఫోర్స్ అయితే నేను ఇస్తాను ఇక్కడ నుంచి. సో లైక్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ అనుకోండి, బట్ థింగ్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, మీరు ఓన్గా జాబ్ కొట్టుకోవాలి. అదే నా ఫైనల్ టార్గెట్.
సో ఐ విల్ ట్రాక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్, అంటే డైలీ అటెండెన్స్ ట్రాకింగ్ ఉంటుంది. మీరు 2 days 3 days రాకపోతే డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ద కాల్. We'll ask why. So if not possible, somehow you are facing some issues, you are not attending 10 days classes, no worry, you can move to the next batch without paying extra, ఏం ఉండదు. సో ఎన్ని బ్యాచెస్ కైనా మూవ్ అవ్వచ్చు, కానీ టైం మీకు వేస్ట్ అవ్వకూడదు, అది చూసుకోవాలి. రియల్గా ఏదైనా రీజన్ ఉంటే ఐ విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ బ్యాచ్. సో డైలీ అటెండెన్స్ ట్రాకింగ్ అనేది ఉంటుంది, అండ్ వీక్లీ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. టుడే స్టార్టెడ్ రైట్, సో ఆల్రెడీ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ స్టార్టెడ్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఇన్ అనదర్ హాఫ్ అన్ అవర్. సో ఇమ్మీడియట్గా మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేస్తారు, మా స్టూడెంట్స్ ఇచ్చేస్తారు. సో ఫస్ట్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ మేబీ వర్స్ట్ ఆర్ బ్యాడ్. సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ 2 months ఆఫ్ టైంలో అట్లీస్ట్ విల్ అటెండ్ 5 to 6 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, 1 to 2 మిస్ అయినా. సో బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కోర్స్ అట్లీస్ట్ విల్ బి గుడ్. మేబీ జాబ్ కొట్టేంత గుడ్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ విల్ బి ఫైన్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ లాస్ట్ యూ టు ఫైల్ ఫస్ట్ 5 ఇంటర్వ్యూస్. సో 6th to 10th ఆటోమేటిక్గా జాబ్ కొట్టేస్తారు. ఈ 5 ఎంత త్వరగా ఫెయిల్ అవ్వాలనేది ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ టేక్ 2 months టైం, ఇట్ విల్ బి ల్యాగ్. ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ వెరీ ఫాస్ట్, దెన్ యూ విల్ సక్సెస్ విత్ ఇన్ 1 to 2 months. పర్సన్ టు పర్సన్ వ్యారీ అవుతుంది ఇది. అండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ యూస్ కేసెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేపిస్తాను. రియల్ టైంలో ఎలా అయితే చేస్తారో సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేపిస్తాను. బట్ రియల్ డేటా అయితే దొరకదు, డమ్మీ డేటా మీద విల్ హ్యావ్ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ కదా ఇక్కడ యూస్ కేసెస్ అంటాం మనం. ఒక 4-5 యూస్ కేసెస్ చేపిస్తాను యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్. అంటే స్పెషల్ క్లాసెస్ వైల్ ఇంటర్వ్యూస్. సో కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో మీ బ్యాచ్, మీ బిఫోర్ ఉన్న బ్యాచెస్ అన్నింటికి కలిపి ఐ విల్ కండక్ట్ స్పెషల్ క్లాస్ ఎట్ 12 o'clock in the afternoon. వేరే క్లాసులు డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా 12 to 1:30 ఐ విల్ టేక్ ద స్పెషల్ క్లాసెస్. సో ఆ టైంలో మీరు అందరూ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు కదా, యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ క్రాస్ క్వశ్చన్స్, కన్ఫ్యూజన్ క్వశ్చన్స్. కొన్ని మనకి కవర్ అవ్వవు, 100% ఎక్కడ ఏది కవర్ అవ్వవు, ఆ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వాటిని ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆల్ టీమ్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో నెక్స్ట్ డే నుంచి మిగతా వాళ్ళందరికీ ఆ నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఐ విల్ టేక్ అలా స్పెషల్ క్లాసెస్ వీక్లీ 1 or 2 తీసుకుంటూ ఉంటాను. ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 3 to 4 స్పెషల్ క్లాసెస్ యూ విల్ బికమ్ ఏ పర్ఫెక్ట్. సో నేను లాస్ట్ 3.5 yearsలో ఫాలో అవుతున్న ఈ 5 things నా సక్సెస్కి, స్టూడెంట్ సక్సెస్కి రీజన్స్ ఇవే. కానీ ఇట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. అండర్స్టాండ్? జస్ట్ జాబ్ చేసుకుంటా 1 hour ట్రైనింగ్ ఇచ్చేయాలంటే అవ్వదు. ఐ విల్ బి హియర్ ఫ్రమ్ 9:30 to evening 4-5. ఐ విల్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్, ఐ విల్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీ బ్యాచ్. ఫైన్. సో ఎనీ డిగ్రీస్ ఫైన్ గైస్. ఎలిజిబిలిటీ, బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అయితే ఉండాలి, లేదంటే జాయిన్ నౌ ఇమీడియట్లీ. అండ్ కమిట్మెంట్ ఫర్ 3 to 4 months, 2 to 2.5 months కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్లో ఉంటుంది. అనదర్ 1.5-2 months ఇంటర్వ్యూస్కి. ఒక 4 months నాకు కమిటెడ్గా మీరు వస్తే 4th month ఎండ్కి జాబ్ కొట్టుకెళ్ళిపోవచ్చు, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, రెడీ టు స్పెండ్ 6 to 8 hours per day, Monday to Saturday. Sunday is completely holiday. Right? The result will be 100% you will become a data engineer in a good organization. The salary between 9 to 15, average salary my students are getting. This is the result. So any degree is fine. B pharmacy, B com, BSc, doesn't matter. అందరికి జాబ్లు వచ్చినాయి. Okay. సో నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ సంథింగ్ అబౌట్ ద డేటా ఇంజనీరింగ్. అసలు వాట్ ఈస్ డేటా ఇంజనీరింగ్? డేటా ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి, ఏం చేస్తారు ఒకసారి చూద్దాం. అది డేటా ఇంజనీర్ ఈజ్ ద professional, software professional who can build or develop a pipeline which is capable of collecting, storing, process, analyze existing data. Okay, existing data. That means the data engineer will collect the data, store the data, process, analyze, and schedule. So ఈ 5 కలిపి we can call it as a data engineer. Will develop data pipelines. ఏమంటారు? డేటా పైప్లైన్స్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ డేటా మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్. ఏదైనా కంపెనీలో డేటా మైగ్రేషన్ ఉంది అంటే డేటా ఇంజనీర్ కావాలి.
data analytics project, data migration, data services, data ingestion, ఓకే, బిఐ, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్. ఈ కంపెనీ ఏ కంపెనీలోనే ఈ 5 డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్కలా పిలుస్తారు. బట్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డేటా ఇంజనీర్ విల్ డూ? They will build data pipelines. As part of the data pipelines, we will collect the data, store the data, process, analyze, and schedule the pipeline. It's like exactly a water pipeline. When will you build a pipeline, water pipeline? You need 100 liters of water. Will you build a pipeline? 100 liters. We'll get the Yes. water from buckets or tins, right? When will you build the pipeline? When you need huge amount of water for most of the people. Online guys, I'll clarify your questions. Please give me some time. Even if you send a message, I cannot read now. Okay, give me some time. I'll clarify all the questions. Okay, so as part of the water pipeline, when you want huge amount of water, already huge amount of water is already available in canal or maybe in sea or river. Then you want to get the water across the village or city. Then you will build a pipeline. In the same way, data pipelines also build when you have a huge amount of data. The huge amount of data is there or not? Yes, in a different formats. So that is the reason we have to first collect the data. The collecting the data is different from one place to another place. Like again, water. Collecting water from canal, collecting water from well, both are same or different? Different, right? Collecting water from river is different. Mechanism is different. So like that, as part of the data pipeline, what we have to do, we have to build a end-to-end pipeline from different sources. Like let me put some picture here, easily you can understand. This side there are lot of source systems are there, sources center, sources from sources of data. The data is available nowadays in the market like database systems. Databases, every company, every application, there is a database behind. And data is available in folders and file systems. Lot of data in servers, hard disk servers, data is there. Nowadays, data is coming from IoT signals, maybe sensors, lot of data from cameras and signals. And some of the data from SAP data, almost last 20 years onwards, SaaS data, okay, API data. There are a lot of data types increased in the last 10 years. This is data is already available, but right side, the business is looking for something. Here, business or target system. So what exactly these people needs? They wanted to generate reports. How much sales happened yesterday? What is the profit? What is the last? Okay, which product is good? Which product is bad? Report generate cheyali kada. Weekly report, monthly report, daily report, comparing 2 weeks, comparing 2 months, comparing days, weeks. So reports. This reporting was there in the last almost 10 years, 15 years onwards. But nowadays, dashboards, creating dashboards, very important. Nowadays, machine learning, data science is increasing. So they need huge amount of data. They wanted to compare existing data. They want to predict something in future. Next year na sales ఎలా ఉండబోతున్నాయి, మార్కెట్ ఎట్లా ఉంటుంది, కంపేర్ చేయాలి కదా. సో ML, data science, AI, this is coming to the picture. Okay, and the messaging systems are implemented. And the third-party services also need data. Other clouds also looking for data. So this side also, the requirement got increased. This side, sources also increased. 5-6 years back, only databases were there, only reporting system were there. That's it. 1-to-1. Directly they can get the data from database, generate the report. But there was very less data 10 years back, as we see in the previous. But now data is huge. Database somewhere in the UK, reporting generating in Delhi. Data transferring from UK to Delhi through network, huge amount of data, generating report, taking long time. Sometimes fails, kada. So, and not nowadays,
these reporting people not only looking for data from DB, they are looking for data from other systems also, API data. But connecting from different systems to generate report in a single layer is not possible. Understand? This is another problem. To sort out this problem, what we have done, we have built a pipeline like this. Collect data from all the source systems and store in a bigger container. So this is collect and this is store. Okay. Previously, the industry was using Hadoop big data storage here, now cloud storage. When you are coming to cloud, maybe you may heard about S3 for AWS, Blob for Azure, but GCS, Google Cloud Storage for GCP. Names different ante, everything same. Nowadays, industry using these technologies to store the data. After that, this data needs to be processed. Process the data here as per the requirement, business requirement. And after processing the data, we have to again load into the warehouse system to analyze the data. This is process the data. And here we'll analyze the data. We will analyze the data in data warehouse systems. మీకు Teradata, Informatica, Netezza, Abinish ఇవన్నీ వినంటారు. So now the things move to cloud. There are lot of big data, cloud data warehouse systems are there. Like we are using BigQuery here. BigQuery అనే ఒక టూల్ ఉంది. Very important, very popular now. Snowflake వినంటారు కదా. This is again Snowflake. ఇక్కడ Snowflake ఉంటుంది. Okay. And again, after analyzing the data here in multiple layers, data pipeline like this, then we will provide the data to reporting people, dashboard, machine learning, messaging, other people. Okay. See, this is the pipeline we are building. Data is continuously flow, not only one time, every day, every minute, every second, based on your requirement. So this is called pipeline. Collect, store, process, analyze, and once a pipeline is built, it should be automated. Every day it should run automatically, end-to-end pipeline. This is called scheduling. And you can monitor also how it is running. Okay. Like again, I would like to take water example. I want to build a pipeline. First, I will collect the data from river as well as canal. Can I send this water to directly drinking purpose? First, I have to store in a small lake, which is storage, collect through pipeline, store, and then I need to process the water or not. How to process it? After processing, I will analyze processed water. The purified water I will send to one pipeline to houses, and dirty water will send to maybe agriculture. Okay. Another water may be sent to industrial purpose. So how I am analyzing the water and using? So like that, we'll analyze the data in here and I use what kind of data reporting people require, what kind of data machine learning people require, can I share it or not? So that data will come every day 12:30, morning to 12 to 12. After half an hour, 1 hour, data will collect, store, process, analyze, everything will happen automatically, which is scheduling. So data engineer చేసేది ఈ 5 things. Understand? So I can say, so as part of the data engineering, you have to connect with multiple people. See guys, you are connecting to all source teams and you are connecting to machine learning people also, data science and reporting people also. ఈ బొవెల్ ఏదైతే ఉందో అదంతా మనం చేస్తాం. Okay. So this is data engineering work. Data engineering task. But now the thing is little bit changed. The cloud is introduced. See, this is the cloud. So data eక్కడ ఉంది? Outside cloud. Understand? So this side, left side. But collecting from outside, storing in cloud, processing in cloud, analyzing in cloud, and reporting maybe outside inside cloud. Power BI outside ఉండొచ్చు. Looker Studio
It's a Google reporting tool inside ఉండొచ్చు. So now the data engineer is working as part of the pipeline into the cloud. That is the reason I would call it as a cloud data engineer. Cloud data engineer with GCP. Chat వచ్చిన what exactly we are doing as per కొంచెం టెక్నికాలిటీ టచ్ అయింది. I did not too much but little bit. ఈ వర్క్ చేయడానికి ఈ సోర్సెస్ అన్నిటిని ఈ పైప్ లైన్స్ కింద బిల్డ్ చేసి తీసుకెళ్ళడానికి మార్కెట్లో జనాలు లేరు. డేటా ఇంజనీర్స్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ఈ క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ జస్ట్ హార్డ్లీ స్టార్టెడ్ 3-4 years back. But still now only 30 to 40% of the companies started data engineering. Only 30 to 40% started. Still ఇంకా 60% of the companies yet to start data engineering process. ఒక కంపెనీలో డేటా ఇంజనీరింగ్ స్టార్ట్ అయితే ఇట్ విల్ టేక్ 4 to 10 years ప్రాజెక్ట్. 4 to 10 years. దగ్గర కంపెనీస్ కదా 10 years పడుతుంది. ఇట్స్ బిగ్ ప్రాసెస్. And another 60% companies కూడా ready to start now. The requirement will be huge. Because the check చేసుకోవచ్చు. You can ask anyone. If anybody is working in USA or maybe manager level ఉన్న వాళ్ళని అడగండి మీరు, how will be the data engineering అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది, క్లౌడ్ కనెక్ట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, వితౌట్ క్లౌడ్ ఎలా ఉంటుంది, జస్ట్ చెక్, క్రాస్ చెక్ చేయండి. ఓకే, అండర్స్టూడ్ గైస్? So what simple thing, data is coming like this, but business wants to see data like this. Beautiful how, but in between we have to do this particular thing, sort, analyze, ఏదైతే ఇలా దీన్ని ఇలా కన్వర్ట్ అవుతుందో. సో డేటా ఇంజనీర్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఇంజనీర్స్ విల్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. In a little bit technical, it can be called as a ETL or ELT. ETL is the old one, ELT is the new one, updated one. So we have to extract the data, load, then do the transformation in cloud or Hadoop, old and new, and then transform the data and give it to the analytics. Right? So ETL developers అనేవారు, ఇప్పుడు డేటా ఇంజనీర్ అంటారు, క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీర్ అంటారు, డేటా అనలిస్ట్ అంటారు. రోల్స్ నేమ్స్ మే బి చేంజ్, బట్ whoever working with data, their future will be very good, no doubt about it. Okay. Any doubt? స్టూడెంట్స్ మాట్లాడతారు. All students, sir. ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ లో ఇష్టం ఉన్నట్టు. Guys, before going to the why Google Cloud and other things, my old students wants to talk to you. మీరు వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళు ఎలా వచ్చారు, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, నౌ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ డూయింగ్. Hi sir, good morning. Srinivas here. Hi team. I hope everyone, I'm audible to everyone. Yes. And I am special thanks for Satish sir, who has guided me. నన్ను చాలా బాగా గైడ్ చేశారు. ఇన్ టైం నేను 1.5 year ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఆయన నన్ను గైడ్ చేశాడు. ఇలా కాదు, ఇలా చేయాలి, ఇది ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటది. ఇక్కడ అందరికి తెలుగు వచ్చు కదా, నేను తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఫస్ట్ 5.5 years నేను నాన్ ఐటీలో వర్క్ చేశాను. కంప్లీట్ ఎంఎన్సీలో, నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్. నేను ఎక్సెల్ వాటి మీద ఎక్కువ వర్క్ చేశాను. నేను సతీష్ సార్ దగ్గరికి జనవరిలో వచ్చాను. 2.5 months నాకు మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చారు, సబ్జెక్ట్ నేర్పించారు. తర్వాత 2 months నేను ట్రైనింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి బాగా నేర్చుకున్నాను ఇన్ ద సెన్స్ సీక్వెల్, పైథాన్ ఏమైనా నేర్చుకున్నాను. ప్లేస్మెంట్ అయ్యాను విత్ ఏ గుడ్ ప్యాకేజ్ అండ్ ఆల్. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నాను అనేది ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ జాయిన్ అయ్యి కూడా 1 month అయింది. అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ గుడ్ ప్యాకేజ్ హియర్. అండ్ వర్క్ పరంగా అంటే నాకు సతీష్ సార్ ఏమైతే నేర్పించాడో అదే ఇక్కడ ఉంది. కానీ ఏంటి ఎలా చేయాలనేది మన ఇష్టం. కానీ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి. సతీష్ సార్ గైడెన్స్ అయితే వెరీ ఇంపార్టెంట్.
ఎందుకంటే ఆయన చెప్పినట్టు చేస్తే, సార్ చెప్పినట్టు చేస్తే వీ హ్యాడ్ గుడ్ స్కోప్. సార్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై. అంటే మేము ఇక్కడ కరెంట్ బ్యాచ్ ఒక 15 days తర్వాత మా బ్యాచ్ అనేది అయిపోతుంది. కరెంట్లీ నేను ఆన్లైన్ వచ్చేవాడిని కాదు. ఫస్ట్ ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒక 15 days నేను చాలా డిఫరెన్స్ చూశాను అనమాట. ఆన్లైన్ కి ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో విల్ మేక్ ఫ్రెండ్స్, విల్ మేక్ గ్రూప్స్, అండ్ ఆ గ్రూప్స్ లో మనం చాలా డిస్కషన్స్ చేయొచ్చు. మేము ఏం చేస్తామంటే చాలా డిస్కషన్స్ పెడతాం అనమాట. ఇప్పుడు నాకు రాని డౌట్ తనకు రావచ్చు, నా పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్ కి తనకు రావచ్చు. సో అట్ వన్ టైమ్ ఇన్ a span of 15 minutes we can get at least 6 different questions from 6 different mentalities అన్నమాట. సో అది మనకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎలాగంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ లో క్రాక్ చేయాలన్నా ఇది మనకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో నేనైతే చాలా డిఫరెన్స్ చూసా. ఆన్లైన్ లో ఐ యూస్ టు గెట్ డిస్టర్బ్, అంటే ఎవరో ఒకరు పిలిచేవాళ్ళు. ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా వెళ్ళావా ఎప్పుడైనా? సార్ వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా వెళ్ళావా? వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్ కి వెళ్ళా సార్. జస్ట్ వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ మనము, సో ఇంతకు ముందు నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ చేశా. ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు చెప్పాను కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అయితే చేశాను నేను. బట్ అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ కి చాలా అయితే డిఫరెన్స్ ఉంది. సో వాట్ ఐ సజెస్ట్ యూ ఇస్ ప్లీజ్ డూ కమ్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ నేర్చుకోండి. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీ బిహేవియర్ మార్చుకోవాలన్నా, మీ ఏమైనా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ పెంచుకోవాలన్నా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు, నేను చెప్తాను. ఇంతవరకు అవ్వలేదండి, మా కోర్స్ ఇంకా కాలేదు. ఇంకా 10 days సో ఒక 10-15 days లో విల్ అటెండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎవ్రీ సాటర్డే ఉంటుంది. ఎవ్రీ సాటర్డే. ఈ రోజు మా ఈ రోజు మా క్లాస్ లేదు, మేము ఆగిపోవచ్చు. సో ఐ కమ్ ఫ్రమ్ 15 kilometers, నేను ఆగిపోవచ్చు. కానీ నేను జస్ట్ 10 minutes మాక్ కోసం వచ్చా ఈరోజు. అంత ఇంపార్టెన్స్ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఇక్కడ. సో Thank you. అనదర్ మా బ్యాచ్మేట్ మాట్లాడుతుంది. Okay, I want to ask a small question. వెల్కమ్ టు వారాహి ఫస్ట్ మీ అందరికి. సో ఇక్కడ మీకు నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు కదా. సో ఇలా ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటది అని అంటే, ఫస్ట్ క్లాస్ అయిపోతుంది మీకు. సో ఫస్ట్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ 10 minutes or 15 minutes బ్రేక్, రైట్? సో ఆ తర్వాత లైక్ ఇక్కడ ఎవరైతే అసెంబ్ల్ అవుతారో, సో ప్లీజ్ డూ మేక్ ఎ టీమ్. ఆ టీమ్ తోటి మీరు ఒకరికొకరు డిస్కషన్ చేసుకొని మీకు రాని సబ్జెక్ట్ లేకుంటే ఎవరికైనా ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఉన్న వాళ్ళు, సో ఆల్రెడీ ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ డౌట్స్ కానీ ఏదైనా సబ్జెక్ట్ లో మీరు ల్యాగ్ ఉన్నా కానీ మీకు అది పక్కా యూజ్ అవుతుంది వెన్ యూ కీప్ డిస్కషన్స్. అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత సాటర్డే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి మీకు. సో మాక్ అయితే ప్రతి ఒక్కరి యూఆర్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఎవ్రీ వన్. లైక్ యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ క్లయింట్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ టీమ్మేట్స్. అండ్ సో లైక్ మీరు ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇక్కడే బిల్డ్ చేసుకొని వెళ్ళండి. అండ్ ఈ సబ్జెక్ట్ పరంగా వస్తే మీకు ఎటువంటి లైక్ సార్ ఉన్నారు, అండ్ ఇంకా మీకు సీక్వెల్ కి ప్లస్ పైథాన్ కి సార్ ఉన్నారు. వాళ్ళు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు సబ్జెక్ట్ మీకు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడానికి ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుందో అంతవరకు దే విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. బట్ ఏంటి అని అంటే మీ నుంచి కూడా ఎఫర్ట్ అనేది ఉండాలి. సరే క్లాస్ అయిపోయింది కదా అలా చిల్ అవ్వండి, ఒక 5-10 minutes, half an hour, టేక్ యూర్ టైం. బట్ దెన్ కమ్ టు సబ్జెక్ట్. జస్ట్ ఒక 3 months మీకు మీరు డెడికేటెడ్ గా ఉంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు జాబ్ తేదడం పక్కా 100%. ఉంది సార్ 100%. బికాస్ నా గురించే నేను చెప్తాను. యాక్చువల్ గా నేను ముందు చాలా ఫేస్ చేశాను అనమాట. లైక్ చాలా లైక్ అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ తిరిగాను. నాకు 3 years ఆఫ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే, కెరియర్ గ్యాప్ వల్ల. సో నాకు కాల్స్ రావడం ఆగిపోయాయి అనమాట. సో లైక్ టెస్టింగ్ నేర్చుకున్నా, AWS నేర్చుకున్నా, DevOps నేర్చుకున్నా, అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు తిరిగా ఎన్నుంటే అన్ని. సో తిరిగిన తర్వాత నాకు ఏం అర్థమైంది అని అంటే, ఓకే వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ చెప్తారు, వదిలేస్తున్నారు. బట్ ఇక్కడ అలా ఉండదు ఏది. సబ్జెక్ట్ చెప్పిన తర్వాత డిస్కషన్స్ ఉంటాయి. బట్ వేర్ యు ఆర్ లాగింగ్ అనేది దే విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ అండ్ దే విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్
హౌ ఎలా డీల్ చేయాలి, ఒక రాని సబ్జెక్ట్ ని ఎలా డీల్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. ప్లస్ బోర్డ్ మీద మీకు ప్రతిరోజు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ట్రై టు సాల్వ్ దెమ్. అవి సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మీరు మీకు ఫేస్ చేసుకోగలరు. ఫస్ట్ ఏంటి అని అంటే, నేను ఇక్కడికి రావడం నెగిటివ్ థాట్ తోనే వచ్చా. ఓకే, లైక్ అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంతే ఇది అనుకొని నేను ఆ నెగిటివ్ థాట్ తోనే వచ్చా. బట్ మన మైండ్ సెట్ లైక్ పాజిటివిటీ బిల్డ్ చేసుకోండి. ఆ పాజిటివిటీ బిల్డ్ చేసుకొని ఎస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ జాబ్ ఫ్రమ్ దిస్ అనే మైండ్ ఆ పాజిటివిటీలోనే వెళ్ళాలి. కానీ వన్స్ మీరు నెగిటివ్ సైడ్ డీవియేట్ అయ్యారంటే మాత్రం అమ్మ వాళ్ళు చదివేస్తున్నారు వీళ్ళు చదివేస్తున్నారు వద్దు. మీకెంత వచ్చు, మీరు ఎంత ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, ఇదే ఫోకస్ చేయండి అంతే. వాళ్ళు అది చదివేస్తున్నారు ఇది చదివేస్తున్నారు వద్దు. వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ మీకెంత సబ్జెక్ట్ వద్దు. మీరు ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నారో అది ఎంత వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతున్నారు, ఇంకెంత ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు. సో ఇలా మీరు ఫార్వర్డ్ అయ్యి ఆ మైండ్ సెట్ ని బిల్డ్ చేసుకోండి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్రీవన్. హలో Okay. How many interviews సార్, have you హలో సార్, attended? సతీష్ సార్. How many interviews have you attended? వన్ మినిట్ మళ్ళీ అది బోర్ కొట్టుకుంటుంది కదా. ఓకే. Hello. హలో సతీష్ సార్. హలో. మెయిన్ ఇక్కడ వాళ్ళందరూ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటని చెప్పారు. మెయిన్ ఏంటంటే కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? హైయెస్ట్ గ్యాప్ ఎవరిది ఇక్కడ? హైయెస్ట్ గ్యాప్ ఎవరిది? 4 years. అదేనా హైయెస్ట్? 7 years. అదేనా హైయెస్ట్? అదేనా? ఇక్కడ అదే 7 నీది. I have 9 years of gap. I have 9 years of gap. 2010 నుంచి 16 వరకు నేను చేశాను వర్క్. తర్వాత I went to business and all. 9 years of gap I have. And currently now I am trying for the jobs. సో మీరు ఏం భయపడద్దు, గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు అసలు భయపడద్దు. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద కెరియర్ గ్యాప్ గైస్ మెయిన్లీ. బికాస్ నేను ఇంకా జాబ్ కొట్టకపోయి ఉండొచ్చు. నేను మీలాగా డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు కెరీర్ గ్యాప్ మనం ఏం చేస్తాం, ఇన్స్టిట్యూట్ లో ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళందరూ ఇంటరాక్ట్ అవుతాం కదా. నేను చాలా మందితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యా. సార్కి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళతో చాలా మందితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యా. సో నాకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందంటే, నేను ఇంత గ్యాప్ తర్వాత నాకు ఫస్ట్ టీచర్స్ సెలెక్ట్ 2010లో 3 lakhs జాయినింగ్ అప్. నేను ఒక స్టేజ్ లో నా హోప్ ఎంత పడిపోయిందంటే, అటువంటి శాలరీ కన్నా ఫస్ట్ ఎంట్రీ అయిపోదాం ఇండస్ట్రీకి అనిపించింది. బికాస్ బిజినెస్ లో నేను అంత అప్ అండ్ డౌన్స్ చూసాను, 3 types ఆఫ్ బిజినెస్ చేశాను. సో అటువంటి స్టేజ్ నుంచి సార్ నాకు ఏ లెవెల్కి తీసుకొచ్చారంటే, నేను నెక్స్ట్ కొట్టబోయే జాబే 30 LPAతో స్టార్ట్ అవుతారని కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకొచ్చాడు ఆయన ఈ జస్ట్ 1.5 month లోనే. సో అది ఒకటి నేను బలంగా చెప్పగలను. అండ్ మీరు ఇంకేమైనా ఆలోచిస్తే, నేను అంతకుముందు చాలా ఇన్వెస్ట్ చేసాను కోర్స్కి. స్కేలర్ అని మీరు వినే ఉంటారు. బికాస్ నాకున్న సర్కిల్ అంతా కూడా చాలా హై లెవెల్లో సెటిల్ అయిపోయారు. ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ హై లెవెల్ ఇన్ ద సెన్స్ మినిమం 50 LPA పైనే ఉన్నారు అందరూ, నా పీర్స్ అందరూ 10-15 members నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ. సో నేను ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళలేనేమో అని కొంత ఫియర్తో నేను 3 years బ్యాకే ఆగిపోయాను. జాబ్ వద్దాం అనుకున్నా ఆగిపోయాను. బట్ సమ్మో స్కేలర్లో జాయిన్ అయ్యాను. వాళ్ళు అదే హై ప్యాకేజ్ కొట్టచ్చు, అలా అట్రాక్ట్ చేస్తారు. బట్ అవన్నీ కరెక్ట్ కాదు బ్రో. మనం ఇన్స్టిట్యూట్కి రావాలి, సతీష్ సార్ దగ్గరే పాసిబుల్ అవుతుంది. అది మెయిన్ ఏంటంటే, ఆయన ఈ టీచింగ్ ఎవరైనా చెప్తారు, ఎక్కడైనా చెప్తారు, ఆయన డీలింగే వేరేగా ఉంటుంది. అసలు ఆయన ఇచ్చే హోప్ కానీ బ్రో, ఏదైనా కానీ మనం హెల్త్ పోయినా తిరిగి వస్తుంది, రిలేషన్స్ పోయినా మళ్ళీ రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, ఫైనాన్షియల్ లాస్ అయినా రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. హోప్ పోతే ఏది చేయలేము మన లైఫ్లో. ఆ హోప్ అనేది మన దగ్గర దొరుకుతుంది, సతీష్ సార్ దగ్గర దొరుకుతుంది. సతీష్ సార్ కూడా చెప్పలేదు నేను విషయం. సార్ మీ దగ్గర దొరికింది నాకు హోప్. నిజంగా నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు 70+ లో ఉన్నారు సార్. నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ 70+ లో ఉన్నారు. మీరు ఒక మాట చెప్పారు, మీరు ఇక్కడ డేటా ఇంజనీరింగ్ నమ్ముకోండి, హైదరాబాద్ లో 1 CR చూస్తారని నమ్ముకుని నాకు వచ్చింది సార్. హైదరాబాద్ లో 1 కోటి రూపాయల శాలరీ తెచ్చుకోవచ్చు డేటా ఇంజనీరింగ్ లో. బేబీ డౌన్ ద లైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంత మార్కెట్. అండ్ మిగతా ఫ్రెండ్స్ యూఎస్ లో 2 CR పైన డ్రా చేస్తున్నారు. సో నేను వీళ్ళందరికంటే నేను లైఫ్ లో వెనకబడిపోయినా ఒక స్టేజ్, నేను అంత డౌన్ అయిపోయాను నేను లైఫ్ లో. ఆ స్టేజ్ నుంచి నేను ఈ రోజు నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా, నేను ఏదైనా పుట్టగలను అనే స్టేజ్కి నన్ను సార్ తీసుకొచ్చారు. థ్యాంక్ యూ మురళి. ఇంకొక పర్సన్ వర్కింగ్ వాళ్ళ కోసం. నేను వర్కింగ్, నాది 10 years, అరౌండ్ 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. 9+. కంపెనీ వచ్చేసి ఈవై మనకు తెలుసు ఉంటుంది. బిగ్ 4 జావా డెవలప్మెంట్. నాకు డేటా ఇంజనీర్ గురించి తెలుసు, క్లౌడ్ ఉన్నాయి అని తెలుసు. జీసీపీలో బిగ్ క్వెరీ మాత్రం తెలుసు. ఇక్కడ జీసీపీ మొత్తం తెలుసు. నేను ఫస్ట్ చెప్పాలంటే మీకు కంగ్రాచులేషన్ ఫర్ బీయింగ్
పార్ట్ ఆఫ్ టుడే సెషన్. నేను సెషన్ కూడా చదవను, డెమో సెషన్ జస్ట్ యూట్యూబ్ లో విని ఎవరో చెప్తే విని చూసి డైరెక్ట్ వచ్చి ఫీజు కట్టి జాయిన్ డిస్కషన్ రోడ్ మీద బికాస్ ఆఫ్ డెమో సెషన్ రోడ్ మీద కలిసింది సార్ నేను ఆయనని జస్ట్ పొద్దున్న క్లాస్ జరిగింది 3-4 చూసా ఎవరో పంపిస్తే నా ఫ్రెండ్ వెంటనే కాల్ చేసి వెంటనే ఇమీడియట్ విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో వచ్చేసాను. ఇక్కడే ఉంటాను మియాపూర్. నేను రిగ్రెట్ అయ్యేది ఏంటి అంటే కరోనా నుంచి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లర్న్ బిగ్ డేటా. నాకు ఎలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్, నేను మియాపూర్లో ఉంటాను, ఇక్కడ ఉందని తెలియదు. ఇదే పెద్ద రిగ్రెట్ అవుతుంది. నేను ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్. మీకు ప్రాబ్లం అనేది ప్యాకేజ్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, జాబ్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, ఏ ఇష్యూ లేదు. కంప్లీట్లీ మీరు సార్ చెప్పిన ఫాలో అయిపోతే సేఫ్ సైడ్ లో ఉంటారు. లోపలికి వెళ్ళాక కూడా నాట్ ఓన్లీ లైక్ ఇంటర్వ్యూ, లోపలికి వెళ్ళాక కూడా మీరు 100% సార్ చెప్పిన కంటెంట్ మీ దగ్గర పెట్టుకున్నారు, మీరు నేర్చుకున్నారు, మీరు విన్నారు, మీరు ఫాలో అయ్యారు, మీరు చేశారు. సో మీరే మీ టీంలో హెల్ప్ చేస్తారు, ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్తారు. సో నేను నాకు బిగ్ డేటా గురించి మొత్తం తెలుసు, డేటా ఇంజనీరింగ్ అన్ని తెలుసు, బట్ జీరో నాలెడ్జ్. సో ఇప్పుడు అంతా కంప్లీట్లీ 100%. సో నో డౌట్ నా పేరు మళ్ళీ వింటారు మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ లోనే. 3-4 ఆఫర్లతో వస్తాడు బయట. నో డౌట్ వీళ్ళే చెప్తారు. కరెంట్ ప్యాకేజ్ కరెంట్ ప్యాకేజ్ 30+ ఉన్నాం. సో అన్నిట్లో ఒకళ్ళు చెప్పారు, బట్ ఏంటంటే కంటెంట్ విషయంలో జీరో. మేనేజ్ చేస్తాం, టీంలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఆ టాస్క్ నేర్చుకుని చేసేస్తాం, అందరూ చేసేస్తాం. లోపలికి వెళ్ళాక అదే నేర్పిస్తారు. బట్ లోపలికి వెళ్ళటం, సర్వే అవ్వడం అనేది మనం ప్రిపేర్ అయి ఉంటే అప్పుడు అది హెల్ప్ అవుతుంది. సో దానికోసమే సో ఉంది. మీరైతే అసలు డ్రాప్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. నా సజెషన్ ఏంటంటే 100% సజెషన్ చేసుకోవచ్చు. నేను హైదరాబాద్ లో దుర్గా షాప్కి వెళ్ళాను. అమీర్పేట చాలా ఇన్స్టిట్యూట్లు లైక్ జావా నేర్చుకున్నప్పుడు. సో ఆ టీచింగ్ చూసాను, ఈ టీచింగ్ చూసాను. లైక్ 100% 200% సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. మీరు వర్కింగ్ చేస్తున్నారు కదా, సో వర్క్ ఈ కోచింగ్ ప్లస్ ప్రాక్టీస్ ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు? అది బేస్డ్ ఆఫ్ మంత్. సో నేను కంప్లీట్లీ అంటే మీ వర్క్ అవర్స్ ఏంటి? అవుట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాను బికాస్ ఆఫ్ Yeah, hello, sir. బయటకు వచ్చి అందుకే లైక్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చి స్టార్ట్ చేశాను. బెంచ్ లో ఉన్నాను. సో నన్ను అక్కడ 1 month టైం ఇచ్చారు. నేను సరే చెప్పలేదు, ఇది డిస్కస్ చేయలేదు. ఈ మంత్ ఎండ్ లో రెజ్యూమ్ పెట్టేస్తున్నాము. సో 1 month ఓకే, time జూన్ ఇచ్చారు. 15th, జూన్ 20 కల్లా మనోడు ఆఫర్ తో వస్తాడు, రాసి పెట్టుకోండి. Even Yeah, Satish sir. laptop కూడా ఓపెన్ చేయాలి. Yeah. జనరల్ ఆఫర్ కాదు, మీరు ఆల్రెడీ ఎంత ప్యాకేజ్ ఉందని చెప్పాడు. ఆయన ఏమంటారు, జూన్ 20 లోపు ఆఫర్ వస్తున్నారు అంటే ఎంత రావాలో చూడండి మీరే. నేనేమి థింక్ చేయట్లేదు, బట్ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ కంటెంట్. ఆఫర్ అనేది వస్తుంది, ఇప్పుడు ట్రై చేసినా నేను వచ్చేస్తాను. బట్ కంటెంట్ అనేది క్లాసెస్ అనేది కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ మనం ఫాలో అయ్యి, నేను ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతున్నాను. ఫాలో అవ్వాలి, అవ్వకపోతే నాకు వచ్చు, నాకు తెలుసు, అర్థమైపోయింది అని లేదు అనుకున్నా, యూ విల్ ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. సో కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫాలో అయితేనే రిజల్ట్ ఉంటుంది, అది హెల్ప్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్, గ్రేట్ టీమ్. సరే, ఈ సిచ్యువేషన్ లో కూడా రవి మా టీం ఎలా ఆలోచించిందో, నలుగురిని తీసుకొచ్చాడు కదా, అందులో ఒకళ్ళు ఉమెన్, ఒకళ్ళు గ్యాప్, ఒకళ్ళు వర్కింగ్ విత్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్, ఒకళ్ళు నాన్ ఐటీ. నలుగురు మాట్లాడారు కదా, నువ్వు Yes, sir. అది 4 మెంబర్స్ కావాడు. సో అలాంటి వాళ్ళు పిక్ చేస్తారు. సో నేను నా టీం ఆలోచించే విధానం రావడం. Yeah. Completely Satish sir. 100% Yes. result Hello. వస్తుంది. 1 minute చెప్పండి. సో ఇంకోటి నేను హడూప్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ నేను ఉన్నా, జావా విత్ పైస్పార్క్. బట్ నాకు తెలియదు, ఇక్కడికి వచ్చాక నేను ప్రాజెక్ట్ లో వచ్చిన వెనకాల థింగ్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకొని హెల్ప్ చేస్తే నేను వర్క్ చేసుకుంటున్నాను, ప్రాజెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో నాలెడ్జ్ నాకు తెలియదు, యూజ్ చేశానని నాకు తెలుసు, ఎందుకు యూజ్ చేశాను, దేనికి యూజ్ చేశాను అనేది బ్లైండ్లీ వర్కింగ్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ మేనేజింగ్ ప్రిన్సిపల్. ఇక్కడ కెరీర్ హైయెస్ట్ మనకి 30% విల్ అంతే. 10 minutes ఐ విల్ క్లోజ్ దట్ ఇది. వీళ్ళు ఎక్కడే ఉంటారు, మీరు 1-to-1 మాట్లాడు. మీరు ఓకే, దే విల్ అవైలబుల్. Yeah, Okay, hello. so- Hello. Okay. Yeah, hello, Okay. Satish sir. యా, ఆన్లైన్ గైస్ గివ్ మీ 5 minutes. వై గూగుల్ క్లౌడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్యాకేజ్ ఎంత, ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది, ఒక 5 minutes 10 minutes లో క్లోజ్ చేసేస్తాను నేను. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ బికాస్ అన్ని బ్యాచెస్ కి ఎంత మంది వచ్చి అలా మాట్లాడలేదు, 2 minutes లో వెళ్ళిపోయారు. నౌ వి గాట్ మోర్ డిస్కషన్ ఆన్ దిస్, విచ్ ఇస్ Hello. గుడ్ యాక్చువల్లీ. మీకు క్లారిటీ వచ్చింది కదా కొంచెం. Hello, So- Satish sir. చాలా మంది, సారీ కృష్ణ, గివ్ మీ 10 minutes. శ్రీకాంత్. Yeah, okay, okay. ఓకే, సో వై గూగుల్ క్లౌడ్, ఈ క్వశ్చన్ చాలా మంది కొంటాయి. జీసీపీ కన్నా అజూర్, AWS ఉంది కదా మార్కెట్లో. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ 2 things. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి
మార్కెట్లో ఎక్కువ క్యాప్చర్ చేసింది ఏడబ్ల్యూఎస్. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 2008లో స్టార్ట్ అయింది. అజూర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2012. 10లో వచ్చిన 11, 12కి మార్కెట్లోకి వచ్చింది. జీసీపీ 2016 మార్కెట్లో ఉంది. సో కంపేర్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ జీసీపీ ఆల్మోస్ట్ 8 years ప్రెజెంట్ అయిపోయాడు. బట్ ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్, 9th ప్లేస్. దీనికన్నా ముందు 2018లో నేను చెప్పేది. ఓకే, ఐబిఎం క్లౌడ్, ఆరకుల్ క్లౌడ్, అలీబాబా క్లౌడ్, హువాయి క్లౌడ్ ఇవన్నీ ఉండేవి ముందు. ఐబిఎం జీసీపీ ఎక్కడో ఉండేది. బట్ బై ద టైమ్ ఆఫ్ 2020 థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చింది. మార్కెట్ షేర్ ఎట్లా ఉండదంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఐమ్ టాకింగ్ మార్కెట్ షేర్ ఇప్పుడు 3 waysలో డివైడ్ చేయాలి. ఒకటి డేటా సైడ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సైడ్, అప్లికేషన్ సైడ్. నేను డేటా సైడ్ మాట్లాడుతున్నా. ఏడబ్ల్యూఎస్కి 65% మార్కెట్ షేర్ ఉండేది అప్పుడు, అప్రాక్సిమేట్ నెంబర్స్. ఓకే, అండ్ అజూర్కి వచ్చేసరికి 15% ఉండేది. జీసీపీకి జస్ట్ 6 to 7%, 6 to 7% ఉండేది. థర్డ్ ప్లేస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఐ కెన్ సే 9% చేంజ్ అయింది 1 yearలో ఇది. బట్ 2024కి వచ్చేసరికి ద ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సైడ్ 45కి అప్రాక్సిమేట్గా డౌన్ అయింది. అజూర్ 24కి వెళ్ళింది. జీసీపీ 23కి వచ్చింది. ఇది గ్రోత్. బై ఎండ్ ఆఫ్ 25 December జీసీపీ విల్ బి సెకండ్ ప్లేస్, నో డౌట్. అందులో గ్యాప్ తక్కువ ఉంది కదా, మారిపోతుంది. బట్ దీన్ని క్రాస్ చేయడానికి గూగుల్ పెట్టుకున్న టైము 2030. 2030కి గూగుల్ విల్ బి ద #1 క్లౌడ్. గూగుల్ వాడు ఫోకస్ చేయడు, చేసాడంటే గూగుల్ విల్ బి #1 అవుతాడు. అది యూట్యూబ్ అయినా గూగుల్ అయినా సెర్చ్ అనేది తీసుకోండి. సో నౌ గూగుల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ జీసీపీ. సో ఇట్స్ బికమింగ్ టూ గుడ్. ఇది ఒక రీజన్. సెకండ్ రీజన్, డిమాండ్ వర్సెస్ సప్లై. ఏడబ్ల్యూఎస్కి సపోజ్ 100,000 జాబ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో ప్రజెంట్. బట్ 2,000+ మెంబర్స్ నేర్చుకుని ఉన్నారు ఆల్రెడీ. ఇద్దరు నాన్ ఇండియా, ఐటీయా, ఫ్రెషరా, ఎక్స్పీరియన్సా. అంటే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉందా లేదా? డిమాండ్ వర్సెస్ సప్లై చూసుకుంటే సప్లైకి ఎక్కువ ఉంది డిమాండ్ కన్నా. అండ్ అజూర్ తీసుకుంటే అజూర్ కూడా గుడ్, 500 జాబ్సే వేస్తున్నాను. బట్ అప్రాక్సిమేట్గా 500+ స్టూడెంట్స్ అవైలబుల్. 500 నవ్ ఇట్ ఈస్ చేంజ్ టు 700. ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎక్కువైనా, నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువయ్యారు. బట్ జీసీపీకి వచ్చేసరికి జస్ట్ 20% జాబ్స్ నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. 1000తోనే ఇక్కడ 200 ఉన్న జాబ్. బట్ లెస్ దాన్ 100 people అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ రైట్ నౌ. అంటే వై గూగుల్లో అంటే సెకండ్ రీజన్. లాస్ట్ 4-5 yearsలో బాగా బూమ్ అయింది, మార్కెట్ షేర్ పెంచుకుంది, ప్రాజెక్టులు పెరిగినాయి. అండ్ సెకండ్ థింగ్, డిమాండ్ వర్సెస్ సప్లైలో బెస్ట్ ఉంది. అండ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా జీసీపీ నేర్పించేవాళ్ళు అమీర్పేట, హైదరాబాద్ అమీర్పేట చూసుకుంటే ఎవరు లేరు. మా అయితే 2-3 ఇన్స్టిట్యూట్లు ఉన్నాయి. సార్ వెళ్ళి వినరండి కొన్ని కావాలి, నో ఇష్యూస్. అండర్స్టాండ్? మా అయితే వాళ్ళు జాబ్ చేసేది ఒక గంట క్లాస్ చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. కొంతమంది నా స్టూడెంటే అక్కడికి వెళ్ళి జాబ్ కోర్సులు చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఇది రీజన్. అండ్ యా, Compared to this thing, prices costing ప్రైసెస్ కాస్ట్ చెప్తాను. కాస్ట్ ఈస్ వెరీ లెస్ దెన్ అదర్స్. ఓకే, మేబీ ఐ క్యాన్ కవర్ దట్ ఇన్ Monday. And third thing, if you observe, I would like to take 5 industries. One is social media industry. Top 10లో 7 social media companies are using Google Cloud. LinkedIn, Twitter, Yahoo, okay, Facebook, 4 చాలు కదా. ఇంకా స్నాప్షాట్, Pinterest, Spotify, all are using Google Cloud for their analytics, data and analytics. సో ఇలాంటి కంపెనీస్లో మనలాంటి వాళ్ళకి జాబ్ అవడం కష్టం, వదిలేసేయండి. ఇది ఐఐటి, ఐఐఎంలో చేసిన తీసుకుంటాడు, మనకు వద్దు. కానీ మార్కెట్లో పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి. గుడ్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, బ్యాంకింగ్, వీఆర్ గుడ్, వీఆర్ ఎలిజిబుల్. అగైన్ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే గైస్, టాప్ 10 బ్యాంక్లో టాప్ 8 బ్యాంక్స్, నాట్ ఓన్లీ 5, 6, 8 బ్యాంక్స్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. లాయిడ్స్, హెచ్ఎస్బిసి, డచ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, వెల్స్ ఫార్గో, మార్గాన్ స్టాన్లీ, స్టాటెడ్, ఆల్ ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. బ్యాంక్స్ వాడుతున్నారంటే ఒక క్లౌడ్ని 100% సెక్యూరిటీ, ట్రస్ట్ అన్నీ ఉండాలి. ఓకే, బ్యాంకింగ్. నెక్స్ట్ ఈ కామర్స్ ఇండస్ట్రీ. ఈ కామర్స్లో టాప్ ఏది?
టాప్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ అమెజాన్ ఏది వాడితే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడితే దాని తర్వాత ఉన్న 4 GCPA టాప్ 5లో 10లో ఉన్నది తీసుకుంటే వాళ్ళు టార్గెట్, ఈబే, వాల్మార్ట్, ఐకియా, మెట్రో క్యాష్ అండ్ క్యారీ, మొత్తం యూ కెన్ సీ. మేసిస్ 150 years ఓల్డ్ కంపెనీ, టార్గెట్, కోల్స్ యుఎస్లో వాళ్ళకి చాలా బాగా తెలిసింది. టాప్ 5లో 4 విత్ గూగుల్ క్లౌడ్. అండ్ సో ఈ కామర్స్, బ్యాంకింగ్. నెక్స్ట్ టాప్ 10 హెల్త్ కేర్. లాస్ట్ 2 yearsలో 50% ఆఫ్ ది హెల్త్ కేర్ కంపెనీస్ జాయిన్ విత్ గూగుల్ క్లౌడ్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. మన రెడ్డి ల్యాబ్స్, మైలాన్, ఇవన్నీ వాడు. బ్యాంకింగ్ వచ్చేసరికి హెచ్ఎస్బిసి ఎన్వైస్ ఇస్ దేర్, హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసిఐ ఆల్సో యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. అండ్ కార్స్, ఆటోమోటివ్, టాప్ 10 కార్స్లో మళ్ళీ 7 కార్స్ విత్ గూగుల్ క్లౌడ్. ఫోర్డ్లో నా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, జాక్వార్లో ఉన్నారు, కియాలో నా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, రేనాల్డ్లో ఉన్నారు. ఆల్ కంపెనీస్, టయోటా వాజ్, బెంజ్ వచ్చి యాడ్ అయింది రీసెంట్గా. బెంజ్ వాజ్ యూజింగ్ అజూర్. లాస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్లో జీసీపీ మూవ్ అయిపోయింది. ఓకే. అండ్ క్యాబ్స్, ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడో 3 కూడా జీసీపీ వాడతాయి. కాదు చెక్ చేసుకుంటాను. దిస్ ఈస్ ద రీజన్ జీసీపీ ఈజ్ గుడ్. దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ ట్రైనింగ్ జీసీపీ, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ జీసీపీ. మీకు జాబ్ రావాలి, నాకేదొస్తే ఉంది కదా, మీకు జాబ్ రావాలి, అది పర్ఫెక్ట్గా లైన్లో తీసుకెళ్ళాలి. సో ఆల్ 3 రీజన్స్ క్లియర్ మీకు. వై జీసీపీ పర్ఫెక్ట్. మనం కంపెనీ పెట్టట్లా, మన కంపెనీని గూగుల్ క్లౌడ్లో తీసుకెళ్తాం. అప్పుడు మనం ఆలోచించాలి కాస్ట్ ఎక్కువ ఏంటని. మనకు కావాల్సిన జాబ్, క్విక్గా జాబ్ రావాలి, 100% హైక్ రావాలి. జాబ్ లేని వాళ్ళకి మినిమం 10 లక్షల ప్యాకేజ్ కావాలి. అంటే గూగుల్ క్లౌడ్ ఒక్కడే మార్కెట్లో, ఇంకేది లేదు. ఓకే. అండ్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసరికి నా స్టూడెంట్స్కి 54 LPA ఇన్ హైదరాబాద్ డైరెక్ట్గా. దిస్ పర్సన్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ పర్సన్. 54 ఉంది, 43 ఉంది, 42 ఉంది, ఓకే, అండ్ 40 కూడా ఉంది. ఈ 4 హైయెస్ట్. తర్వాత 30 to 40 lakhs ప్యాకేజ్లో ఇంచుమించుగా ఒక 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇందాక వచ్చాడు సార్ లాస్ట్లో ఆ టైప్ 20 మెంబర్స్. 20 to 30 బిగ్ నెంబర్, మోర్ దాన్ 50 ఉండొచ్చు. బట్ యావరేజ్ 4 years 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చే ప్యాకేజ్ 10 to 15 lakhs అయితే బాగా వస్తుంది, నేను విన్నది. మరి కౌంటర్ ఆఫర్ కొట్టుకోగలిగితే ఇట్ విల్ బి బిగ్ అమౌంట్ అగైన్. ఇప్పుడు కానీ బట్ నా స్టూడెంట్ ఇప్పుడు హైయెస్ట్ శాలరీలో ఉన్నది 68 lakhs. ఎవరైతే పైన చెప్పిన 42 lakhs జాయిన్ అయ్యారో 2 years బ్యాక్ నా దగ్గర, నౌ దే చేంజ్డ్ ద కంపెనీ, దట్ పర్సన్ బికమ్ ఏ ఇండియా డేటా ఇంజనీరింగ్ డెలివరీ లీడ్. ఓకే. She is getting 68 lakhs package. She called me 2 months back. I switched the company. I am getting this the package. Gratitude, thanks చెప్పడానికి పోయి చేసి. This was happened in the last 3 years. ఇవి ప్యాకేజెస్. ఓకే. బట్ అందరికీ ప్యాకేజెస్ వస్తాయా? ఏం కావాలి? కమిట్మెంట్ కావాలి. అట్లీస్ట్ 4 months. ఈరోజు ఉత్సాహంగా స్టూడెంట్స్ మాట్లాడారు, వాళ్ళు మాట్లాడారు, అబ్బో తీసేయచ్చు, ప్యాకేజ్ బాగా వస్తున్నాయి, సూపర్ ఎక్సలెంట్ అని ఇంట్లో అడగగానే డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు, ఒక 50,000 కట్టేస్తారు. వారంగానే కొత్త సినిమా రిలీజ్ అయింది, ఐపీఎల్ సెమీఫైనల్స్ వస్తున్నాయి, ఫైనల్స్ వస్తున్నాయి, నా ఫ్రెండ్ టికెట్ స్పాన్సర్ చేస్తాడు, ఫైనల్ ముంబైలో ఉంది, 2 రోజులు సెలవు పెట్టేద్దాం, పోయి అటు నుంచి అటే పోతారు. ఇంకా 2-3 months తర్వాత వచ్చి సార్ నాకు జాబ్ రాలేదంటారు. ఎలా వస్తుంది? అండర్స్టాండ్? సో కమిట్మెంట్ ఉంటేనే జాయిన్ ఉండాలి, లేదంటే వద్దు. నేనే చెప్పిన అవుతారు, ప్లీజ్ డోంట్ జాయిన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ కమిట్మెంట్. మీరు కమిట్మెంట్తో జస్ట్ ఎంటీ మైండ్తో ఇక్కడ రండి చాలు. ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఎవ్రీథింగ్. ఆర్ఎల్స్ డోంట్ జాయిన్. అమీర్పేట వెళ్ళిపోండి, 10,000 దొరుకుతుంది, జాయిన్ అయిపోండి, పోతే పోయిన 10,000, 3 నెలలు అయిపోయింది. బట్ ఇక్కడికి వచ్చారని మాత్రం ఫుల్ ఫోకస్డ్గా ఉంటారండి. ఫీజు వచ్చేసరికి ఫస్ట్ నుంచి నాది 1 lakh ఫీజ్, 50,000 ఇప్పుడు పే చేయాలి, అండ్ 50,000 ఆఫ్టర్ జాబ్. ఇది ప్యాక్.
ఓకే, ఈ 50,000 లో కూడా కెన్ పే 25,000 నౌ. యూ కెన్ టేక్ 25,000 ఒక 1 month టైం ఇస్తాం. అంటే పాసిబిలిటీ లేదు ఉన్నవాడు పే చేస్తారు, బట్ పాసిబిలిటీ లేదు నాకు టైం కావాలనుకుంటే 1 month ఇస్తాం. 1 month ఎవరు ఇన్స్టిట్యూట్ 10-15 days తర్వాత నచ్చకపోతే 25,000 మిగులుతాయి కదా. 1 month తర్వాత కూడా అప్పటికి నచ్చితేనే పే చేయండి, లేకపోతే కానీ ఇది ఫీ స్ట్రక్చర్. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దిస్ జాబ్ యూ హ్యావ్ టు పే 50,000. ఇది పెద్ద బిగ్ డీల్ కాదండి. జాబ్ లేని వాళ్ళకి 8 to 10 lakhs ప్యాకేజ్ వస్తే హ్యాపీ, 15 lakhs వచ్చేవాడికి 25-30 lakhs వస్తే హ్యాపీ. 50,000 పే చేయడం దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. బట్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చి ఇది 4 months కమిట్మెంట్ 50,000 fee. Are there any companies tied up with you? టైడప్ ఉన్నాయి కానీ బట్ ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ దాట్. వాళ్ళు ఎప్పుడో వస్తారు, అడుగుతారు, ఆ టైంకి 2-3 తీసుకుంటారు, అయిపోతుంది. బట్ ఇంతమంది క్రౌడ్ మీద ఆ కంపెనీస్ ఉన్నాయని 4 companies పెట్టుకొచ్చింటావు. సో నౌకరీలు ఎలా పెట్టాలి, రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, మన నౌకరీ రెజ్యూమ్లో క్లయింట్స్ కూడా ఉంటాయి, రియల్ క్లయింట్స్ పెట్టిస్తారు. ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, నౌకరీని ఎలా మేనేజ్ చేయాలని నేను గైడ్ చేస్తాను. యూ విల్ గెట్ ద కాల్స్. సో యూ కెన్ అటెండ్ ఫస్ట్ 5 interviews వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్, జస్ట్ బ్లాంక్ మైండ్తో మీ బెస్ట్ ఇవ్వండి అంతే. ఓకే, సో 6th to 10th కొట్టేస్తారు జాబ్ డౌట్. ఫస్ట్ 5 interviews మీరు జాబ్ కొట్టేయాలి. ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ, సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ కసితో మీరు ఫిక్స్ అయ్యారంటే మాత్రం 10th interview కూడా జాబ్ రాదు. నేను చూశాను. ఫస్ట్ 5 మీరు బ్లైండ్గా నేను ఒక ప్రాసెస్ చెప్తాను. ఫెయిల్ అయిన తర్వాత సెకండ్ ఇంటర్వ్యూకి ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూకి ఏం చేయాలి, సెకండ్ థర్డ్ ఏం చేయాలి, ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, సో దీనికి ఎంత గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఇంటర్వ్యూ కూడా ఎంత గ్యాప్ ఇవ్వాలో కూడా నేను డిస్కషన్ పెడతాను. సో అది కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి. 6th నుంచి 10th ఇంటర్వ్యూలోపు మినిమం 1 to 2 ఆఫర్స్ అయితే మీ దగ్గర ఉంటాయి. ఒకవేళ 10th వరకు రాలేదు జాబ్ అంటే 20 ఇంటర్వ్యూ వరకు వెయిట్ చేస్తుంది. లాంగ్వేజ్ స్పీకింగ్ ఇంత క్లియర్గా ఎవరు చెప్పడం. 10లో కొట్టలేపారంటే మీరు సంథింగ్ హ్యాపెన్, గ్యాప్ ఏదో ఉందా, గ్యాప్ ఫిల్ చేసుకోవట్లేదు మీరు. సో కమ్ టు మీ ఆఫ్టర్ 10 interviews. సార్ 10 interviews అయితే నాకు రాలేదు. కమ్ విత్ క్వశ్చన్స్, ఏ కంపెనీ అటెండ్ అయ్యారు, ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగారు, ఏం చెప్పలేకపోయారు, ఐ విల్ గైడ్ యూ. మిమ్మల్ని వదిలేను, జాబ్ వచ్చే వరకు మీరు నన్ను ఇన్స్టిట్యూట్ని వదిలిపెట్టద్దు అని చెప్పేది ఒకటి. ఐ విల్ బి దేర్ ఫర్ యూ, మై టీమ్ విల్ బి దేర్ ఫర్ యూ. ఓకే, బట్ థింగ్ ఈజ్ కాల్స్కి వచ్చేసరికి 3 years వరకు కూడా లెస్ కాల్స్ ఉంది. 2-3 years ఉన్నవాళ్ళు లెస్ కాల్స్ ఉన్నాయి, వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. 4-5+ ఉన్న వాళ్ళకి వండర్ఫుల్, నో డౌట్. 2 to 3 ఉన్నవాళ్ళకి అంటే ఫ్రెషర్స్ కూడా మార్కెట్ అసలు జీరో ఉంది. కొద్దిగా గొప్ప నా స్టూడెంట్స్ 2 నెలలకు ఒక 2-3 ప్లేస్ అవుతున్నారు. అంటే ఫ్రెషర్స్ నా బ్యాచ్లో వచ్చి 4-5 కంటే ఎక్కువ ఉంటారు బ్యాచ్. నేను ఫ్రెషర్స్ని టార్గెట్ చేయను, ఫ్రెషర్స్ని పుష్ చేయను. వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మా కజిన్ యూఎస్లో ఉన్నాడు, డేటా ఇంజనీరింగ్ గూగులే నేర్చుకోమన్నాడు, వెతుకుని వచ్చాను అన్నాడు అనుకో, నేర్చుకో బెస్ట్. ఇది కాకుండా ఏమైనా ఆల్టర్నేటివ్ ఉందా? ఏమీ లేదు. ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అక్కడ 30-35 వేలు అవుద్ది. వెళ్తారు, 6 నెలలు నేర్చుకుంటారు, ఇంకో 6 నెలలు పడుతుంది. అలా చాలామంది వచ్చారు దగ్గరికి. ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళి జావా పైథాన్ 1 year వేస్ట్ అయ్యి నా దగ్గరికి వచ్చి ఉండదు. దానికన్నా ఇది నేర్చుకుంటే బెటర్ కదా. జావా ఫుల్ స్టాక్ నారో, ఓన్లీ జావానే. నౌ వీఆర్ లెర్నింగ్ క్లౌడ్, వీఆర్ లెర్నింగ్ డేటా వేర్ హౌస్, ప్రాసెసింగ్ టూల్స్, ఎయిర్ ఫ్లో లాంటి షెడ్యూలింగ్ టూల్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటారు. అది ఒక ఇంపార్టెంట్. రెండోది, యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ హియర్ విత్ మల్టీ డైవర్సిఫైడ్ పీపుల్తో నేర్చుకుంటారు. 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఈ బ్యాచ్లో, 10 years వాళ్ళు ఉంటారు, ఐటీలో ఉన్నవాళ్ళు, నాన్ ఐటీలో ఉన్నవాళ్ళు, బిజినెస్ చేసి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు, అందరితో కనెక్ట్ అవుతారు. గ్రూప్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. సో యూ విల్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఎలా మారాలి మనం అనేది ఇంపార్టెంట్. అదే ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్తే 100 మంది ఉంటారు, 100 మంది ఫ్రెషర్స్. కాలేజీలో కూర్చున్నాడు, ఇప్పుడేమో వచ్చి క్యూ స్పైడర్లో చేసి కూర్చున్నాడు, అంతే తేడా చేయదు. సో ఫ్రెషర్స్కి వచ్చేసరికి ఫీజు 70K, అందులో ఇప్పుడు పే చేసిన 35, ఆఫ్టర్ జాబ్ 35. సారీ, మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రెషర్ జస్ట్ 30. ఓకే, ఇది ఫీజ్ డీటెయిల్స్. So I need to cover a couple of things again. It will take again 15-20 minutes, but I will cover in the morning, Monday morning. Okay, Monday morning first class start అయిపోతుంది guys. So already batch 50 to 60% freeze అయిపోయింది. అంటే 50 to 60% మెంబర్స్ ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిపోయారు. ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మీకు తెలుసు. ఓకే, డెమోకి ముందే నాది
50 to 60% క్రౌడ్ జాయిన్ అయిపోతారు. సో మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే టైం తీసుకుంటానికి తీసుకోండి, బట్ ఇవాళ రేపు మ్యాక్సిమం మండే మార్నింగ్ లోపు క్లోజ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ 2 బ్యాచెస్లో కొంచెం నేను డిఫికల్టీ ఫేస్ చేశాను. ఈసారి ఆ డిఫికల్టీ ఫేస్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నాను. వస్తా ఉంటే నేను ఇంకా తీసుకోవడం ఆపేయాలి ఒక పాయింట్లో. లాస్ట్ బ్యాచ్లో కుదరలేదు. ప్లీజ్ నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ చేశారు, 10 మెంబర్స్ ఎక్స్ట్రా జాయిన్ అయ్యారు. ఆ ఎక్స్ట్రా అనేది ఈ బ్యాచ్లో నేను తీసుకోవచ్చు. బ్యాచ్ వచ్చేసి క్లాస్ రూమ్లో 30, ఆన్లైన్ వేరే అవుతాడు. ఒకరోజు వస్తారు, ఒకరోజు రారు. కొంతమంది ఓన్లీ రికార్డింగ్స్ అంటారు, కొంతమంది యూఎస్ నుంచి జాయిన్ అవుతారు. వాళ్ళకి 9:30 అంటే వాళ్ళకి 11 అవుద్ది. వాళ్ళు రికార్డింగ్స్ ఉంటారు, ఒకసారి జాయిన్ అవుతారు. సో బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ ఉంటారు. 1.5 to 2 hours. Will sessions be taken by you or is there anyone? యా 1 minute. SQL వచ్చేసి SQL స్పెషలైజ్డ్ పర్సన్ అన్నాడు పవన్ సార్ అని. హీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఓన్లీ SQL ఫర్ లాస్ట్ 10 years. ఓకే. అండ్ పైథాన్కి వచ్చేసేసి పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ మంజునాథ, హీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ IT ఇండస్ట్రీ లాస్ట్ 13 years 14 years. అతను బిగ్ డేటాలో PySpark పైథాన్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఈ స్పెషలైజ్డ్ రెండు పైథాన్. సో రిమైనింగ్ అంతా నేను తీసుకుంటాను. ఓకే. సార్ ఇక్కడ బిగ్ డేటా కోర్సు రిలేటెడ్ క్లాసెస్ నుంచి జీసీపీలో ఉన్న బిగ్ క్వరీ, ఎయిర్ ఫ్లో, కంపోజర్, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్, ఓకే, అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ టేక్. కరికులం ఏదన్నా ఉంటే అది షేర్ చేస్తారా సార్ గ్రూప్ చాట్? కరికులం మా టీం షేర్ చేస్తే ఒకసారి పింక్ చేయండి 789 నెంబర్కి. ఓకే సార్ మోర్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ఒకసారి చెప్పరా సార్? 9796. హలో సో ఈ సతీష్ నెంబర్కి సార్. పింక్ చేయండి. మై టీమ్ విల్ రెస్పాండ్ యూ. మీకు కోర్స్ కంటెంట్ కావాలన్నా, ఇంకా వేరే డీటెయిల్స్ కావాలన్నా, నాతో మాట్లాడాలన్నా కూడా యూ కెన్ కాల్ టు ఆన్లైన్ కేసు. హలో సతీష్ సార్, ఇక్కడ మెయిన్ Close కాన్సెప్ట్ చేశారు. SQL, పైథాన్, ఇంకా ఏమి కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఇన్ డీటెయిల్డ్ కరికులం అవసరం లేదు. మెయిన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పరా? SQL, పైథాన్. మెయిన్ SQL, ఓకే పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్, ఓకే. నెక్స్ట్ బిగ్ డేటా బేసిక్స్. బిగ్ డేటా బేసిక్స్. ఈ 3 మినిమం థింగ్స్ కేస్. ఈ మూడింటితో పాటు వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ బిగ్ క్వరీ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంతో వర్క్ చేయాలంటే SQL రావాలి. ఓకే. వీ నీడ్ PySpark టు ప్రాసెస్ ద డేటా, అనలైజర్ టు ప్రాసెస్. దీనికి పైథాన్ స్క్రిప్ట్ కావాలి. ఓకే. ఎయిర్ ఫ్లో, కంపోజర్ ఉంటుంది, దీన్ని షెడ్యూలింగ్ వాడతాం, దీనికి కూడా పైథాన్ స్క్రిప్ట్ కావాలి. ఇంకా అలాగే కరెక్ట్ కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి, అండ్ పబ్సబ్ అని, కాఫ్కా అని, ఇలా కొన్ని సమ్ అదర్ టూల్స్ ఉన్నాయి, డేటా ఫ్లో అని. ఆ టూల్స్ అన్ని కూడా ప్రాసెసింగ్ కానీ కరెక్టింగ్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. కవర్ అవుతుందా సార్? లేదండి, PySpark ఉంటుంది. డేటా బ్రిక్స్ కూడా కవర్ చేస్తారా? PySpark ని డేటాబ్రిక్స్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. డేటాబ్రిక్స్ అనేది ప్లాట్ఫామ్. కరెక్ట్. మీరు ఒకటే గైస్ ఏం ఆలోచించక్కర్లా. మీరు డేటా ఇంజనీర్ గా సెలెక్ట్ అవడానికి కావాల్సిన మీకు వస్తానండి. దాట్స్ నేమ్ మారచ్చు, ప్లాట్ఫామ్ మారచ్చు, కాంపోనెంట్స్. హలో సార్, SQL ఎంత లైక్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా మనం వాడదామా సార్? హౌ మచ్ % ఆఫ్ SQL will be using sir in the course? I'll tell you on Monday రోజు I'm going to talk. మన ప్లాన్ ఏంటి, 2.5 months లో ఏం చేయబోతున్నాము, SQL ఏమి నేర్చుకోవాలి, పైథాన్ ఏమి నేర్చుకోవాలి, ఎంత టైం పడుతుంది, ఎలా ఉంటుంది అనేది మండే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే. సో అండ్ Tuesday onwards we'll start SQL. నో ల్యాగ్, నథింగ్, డైరెక్ట్గా ఇంకా జాయిన్ అందుకే మండేలో మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి. సో ఈరోజు లేదండి, వీకెండ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయా? వీకెండ్ ఓన్లీ ఉండవండి, ఓన్లీ వీకెండ్ ఉండవు, మండే టు సాటర్డే. దట్ ఈస్ 9 to 8. సాటర్డే రావచ్చు, మిగతా రోజుల్లో ఒక రోజు లీవ్ పెట్టుకోండి. అప్పుడప్పుడు మార్నింగ్ టైం స్క్రమ్ మీటింగ్ అటెండ్ అవుతుంది. వర్కింగ్ వాళ్ళు వచ్చి ల్యాప్టాప్ తీసుకొచ్చేస్తారు 9:30కి. 10కి స్క్రమ్ మీటింగ్ అవ్వగానే బయటకు వెళ్తారు, 10 నిమిషాలు స్క్రమ్ మీటింగ్ చూసి లోపలికి వచ్చి కూర్చుంటారు. ప్రాబ్లం లేదు. ఈవినింగ్ వరకు ల్యాప్టాప్ లో వర్క్ చేసుకుంటారు, ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు. వెన్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ టెక్నాలజీ, చేంజ్ కంపెనీ, ఉన్న టెక్నాలజీ కంపెనీ మీద డిగ్రేడ్ చేయాల్సిందే. ఇంకా నా మేనేజర్తో డైలీ వెరీ గుడ్ అనిపించుకోవాలనుకుంటే వర్కౌట్ అవుతుంది. So actually I'm from Bangalore sir. సో అది తగ్గించి దీని మీద పెంచుకోవాలి ఫోకస్. Hello. యా. So actually I'm from Bangalore. ఓకే. సో మీరు బెంగళూరు ఆన్లైన్ లో జాయిన్ అవ్వండి. వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది,
So recently, I lost my job. ఓకే Yeah, I'm just want to shift to data మీరు engineering. I was working in SQL only. ప్లీజ్ Yeah. కమ్ టు హైదరాబాద్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ దెన్ యూ విల్ గెట్ 100%. So I just married 6 months back. So ఓకే ట్రై చేయండి 6 months Sir, జాబ్ పోయిందంటే ఐ కెన్ yeah, I want, అండర్స్టాండ్. sir. Yeah. యా సో నో ప్రాబ్లం బట్ అట్లీస్ట్ ఒక 2 weeks అలా రావడానికి ప్లాన్ చేద్దరు కానీ సెకండ్ మంత్. No, I think there is any opportunities for PG nearby this institution. There are 100+ PGs are there nearby. 100+. So I can stay up to 4 months over there. I Yeah, think yeah, so. sure. సార్ So after that, జిఎస్ స్టోర్ ఆఫ్టర్ ఏముంటుందండి ఇంకా? GCS స్టోరేజ్ వాడతాము, పబ్సబ్ కలెక్ట్ వాడతాము. ఇది టూ ఇయర్లీ. ఈరోజు ఇది డిస్కస్ చేయడం టెక్నికల్గా మీరు ఈరోజు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఇన్స్టిట్యూట్ మంచిదా కాదా, ట్రైనింగ్ గుడ్డా కాదా, ట్రైనర్ ఎలిజిబుల్ ఉందా లేదా, ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారా లేదా, సాటిస్ఫైడ్, ఇవి చాలు మీరు జాయిన్ అవుతారు. సార్ ఇది గివ్ ద కోర్స్ కంటెంట్, నో వరీస్, బట్ వాటి మీద ఫోకస్ అవుతుంది. చెప్పండి లక్ష్మి. ఎస్ సార్ మీతో పర్సనల్ గా 1-on-1 మాట్లాడాలంటే ఎప్పుడు కాల్ చేయాలి? అంటే ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదంతా డిస్కస్ చేయడానికి. 2:30 కాల్ చేయండి ఈ నెంబర్కి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. 2:30. టిల్ దట్ టైమ్ ఐ విల్ స్పెండ్ విత్ ఆఫ్లైన్ పీపుల్. కాల్ టు దిస్ నెంబర్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ ఒక డౌట్, 3 years కి కాల్స్ తక్కువనే అని చెప్పారు కదా. అవునండి. మరి 3 years ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ మరి ఎలాగా కాల్స్ తక్కువ ఉంటే మరి? కాల్స్ తక్కువ ఉన్నాయని అసలు లేకుండా లేవు, ఉన్నాయి. వాళ్ళకి రోజుకి 5-10 కాల్స్ ఇస్తే మీకు 1-2 వస్తాయి. వీక్కి 1 or 2 వస్తాయి కదా. ప్రాక్టీస్ 4 వస్తే 4లో ఒకటి కొట్టేసేలా ఉంది. అంటే సార్ ఇక్కడ 3 years అంటే రెలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఎల్స్ జీసీపీ టోటల్ ఎక్స్పీరియన్స్, టోటల్ జీసీపీ, టోటల్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పీరియన్స్, టోటల్ గ్యాప్ అనుకోవచ్చు. అంటే జనరల్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓవరాల్ గా లెట్ ఇట్ బి వాట్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే, నాట్ టెక్ అయినా పర్లేదు. 4-5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే గుడ్ ఎనఫ్. అందులో జీసీపీ మళ్ళీ 2 to 3 పెడతాం మనం. ఈవెన్ ఇప్పుడు మీరు 10-15 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. మీరు 15 years లో కంపెనీ చేంజ్ అవ్వాలనుకున్నారు. సో లాస్ట్ 3-4 years డేటా ఇంజనీరింగ్ లో చేసింది ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ పార్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఏం రాంగ్ ఏం చేయం, జస్ట్ టెక్నాలజీ చేంజ్ చేస్తాం, అప్ స్కిల్ అవుతాం. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సంపత్ సార్ మీరు ఇవాళ అవైలబుల్ ఉంటారా సార్? ఉంటానండి, ఈరోజు 4-4:30 వరకు అవైలబుల్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఆన్లైన్ క్లాస్ మీరు ఎవరైనా నియర్ బై ఉంటే యూ కెన్ కమ్. మేబీ హైదరాబాద్ లో ఉన్నా యూ కెన్ కమ్ or talk to me. Okay, so I would like to conclude the session for now. So we'll continue Monday morning. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మండే మార్నింగ్ డిస్కస్ చేద్దాము. మా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ తో మాట్లాడాలన్నా రండి ఇన్స్టిట్యూట్ కి మాట్లాడండి. సార్ మండే నుంచి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కి రావచ్చా? రావచ్చండి, మండే నుంచి స్టార్టెడ్. 9:30 నుంచా? సార్ మండే రోజు ఫుల్ డే ఉంటుందా లేకపోతే హాఫ్ డే ఉంటుంది? మండే రోజు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వీక్ అంతా కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. మీరు ఆఫ్టర్నూన్ అయిపోవచ్చు, ఉన్నవాళ్ళు ఉండొచ్చు, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.